إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، هكذا عادت الموضة من جديد، وقد ترامى الجرو على الجثة القذرة التي تركها الكلب بعد أن تقيأ ما حاول أن يأكل منها. لقد حاولت الذباب أن تطير حول رأس الأسد كي ينتبه لها، لكنها أقصر من أن يلتفت إليها. مرة أخرى أدناس وأنجاس الناس أرادوا النيل من سيد الناس في صور شنيعة فظيعة، وكعادتهم تراهم يدندنون حول ما عودونا سماعه من حرية التعبير والمزاح، بل هي في الحقيقة حرية العرير والنباح. لكن أمة محمد، تذكروا أنه يجب عليكم أن ترجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملمات والمدلهمات، ولا يجوز لكم أن تستسلموا للعواطف والانفعالات. تذكروا قول الله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. تذكروا قول الله سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. سبحان الله العظيم، سبحان الخلاق العليم، اصطفى من عباده من اختاره بعلمه واصطنعه بعينه وجمله بخلق عظيم وجعله رحمة للعالمين، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فحسدوه على ما أولاه الله تعالى وشنؤوه على ما فضله الله جل وعلا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فيا ويح قريش، أهناك أعظم من محمد؟ أهناك أكرم من محمد؟ ما أجهل قريشا ورب الكعبة وما أشد سفههم، حقدوا حتى أعماهم الحقد وجهلوا حتى أغواهم السفه. ألم يصفوه بالأمين؟ ألم يشهدوا بخلقه الكريم؟ ألم يحكموه في دمائهم يوم بنوا الكعبة؟ ألم يلبث فيهم عمرا من قبله؟ ألم يستقوا بوجهه الغمام؟ ثم من هذا الذي فضلوه عليه وزعموا أنه أولى بهذا القرآن منه؟ الوليد بن المغيرة. والله إنه لا يساوي ذرة تراب وطئ عليها محمد صلى الله عليه وسلم. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم
إنه سيد العظماء، وماذا يساوي أن أفديه بأبي وأمي، بل فديته بالطريف والتالد وبالمال والأهل وبالأقارب والأباعد، فما أعظم قدره وما أعلى شأنه، فحق لشانئه أن يموت حسدا، وحق لمبغضه أن يذوب كمدا، فما هو إلا شمس متربعة على كبد السماء. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: إن شانئك هو الأبتر. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن شانئك أي مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر، أي المقطوع من كل خير، مقطوع العمل، مقطوع الذكر. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا، الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن هذا لهو شأن العظماء، يشغلون المحبين والمبغضين في الحياة وبعد الممات، هؤلاء بالذكر والثناء، وأولئك بالهمز واللمز، فهم لعظمتهم يملؤون العالمين، عالم الحب وعالم الكراهية، عالم الحب وعالم الكراهية. وكما قال الشاعر: لكل كريم من ألائم قومه على كل حال حاسدون وحقدوا. عباد الله، إن قريشا قد وصفت بالحلم والعقل في القرآن الكريم، إذ قال تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، ووصفت بشدة الخصام الذي يدل على قوة المنة وشدة العارضة، فقال تعالى: بل هم قوم خصمون. كما أنهم سادات العرب وأرباب الفصاحة والبيان، لهذا استحقوا الرد. أما أمثال المواشي والبقر وإخوان القردة والخنازير الذين لا يدري أحدهم ما إلهه ولا يعرف من أبوه، الصم البكم عباد الشهوات، ناكح البهائم، الهمج الرعاع، فضول الناس وبقايا الأمم ورفاث البشرية، فلا حاجة لنا في أن نرد على الكلب والذباب. أي نعم، أعاد الكلاب نباحها وأرادوا النيل من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هو الذي هو أغلى ما لدينا من آبائنا وأمهاتنا. ولكن هيهات هيهات إن عادوا عدنا، هيهات هيهات إن عادوا عدنا، هيهات فكم بين الثريا والثرى، فلتخسأن يا شر من تحت السماء، شلت يداك وعم عينيك العمى، وجزيت تبا عاجلا ما دام يتلو قارئ في مصحف تبت يدا. إي والله إنه رسول الله وخير خلق الله، بل خليل الله، زكاه وطهره، أدبه وأحسن تأديبه، مادحه الله فمن يعيبه، وناقل مديحه وراوية كلامه جبريل، فمن ذا يدانيه وسامه، وإنك لعلى خلق عظيم، فمن ذا يباريه. فلو سئلت كل الفضائل في الورى لمن تنتمي، ما أصلها أين توجد، لقالت جميعا لا أبا لك إنه بلا مرية ما ذاك إلا محمد، فوالله ما دب على الأرض مثله ولا مثله حتى القيامة يوجد، نفسي وما ملكت يدي والوالدان له فداء، صلى عليه وسلم ذو العرش ما صبح بدا. ومع ذا فهو رضاب من علقم يصب على الدنس الخبيث المتفيهق أبي الضالين وكبير المارقين، من بدت البغضاء من فمه اخسأ رقيعا، فما أراك أهلا لتكون نعلا للنبي الأشرف صلى الله عليه وسلم. نعال نبينا والله أغلى من الكفار طرا أجمعين، نعال نبينا والله أبهى وأجمل من وجوه الكافرين. والله لو حاولت ومعك الرويبضات الصحافيين والمصورين والسياسيين والبشر أن تنال من سماء محمد ما أفلحت أبدا، وسيبقى حجة عليك إلى يوم الدين وشوكة في لهاتك إلى يوم يبعثون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنا كفيناك المستهزئين. أيها الكلب الخبيث
لو كانت كلماتي هذه فيك سيوفا مسلولة لقتلتك، ولكن لا قدرة لي على إماتتك لأن الكلاب طويلة الأعمار، فلتقل ما تشاء فالحق أبقى، والمحيط العظيم ماذا عليه من سفيه إذا السفيه رماه، ما ضر نهر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. عباد الله، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. والله لا يضر رسولنا ما رسموه، والله لا يضر رسولنا ما رسموه، ولا ينقص منه ما نشروه، فما يسوءون إلا أنفسهم، وما يضرون رسولنا في شيء. ولولا مراعاة عواطف المسلمين الجياشة لما كلفت أحدكم سماع هذه الكلمات. فليس يشرفني أن أرد على أمثال هؤلاء، بل ليس فيهم من يعدو قدر ذبابة حطت على ربى جبل شامخ لا تلبث أن تطير أو تهلك في الهالكين. وقد قال الله جل جلاله: إن شانئك هو الأبتر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو من صوروه، وليس هو ما رسموه، فما أبعد تلك الصورة الخبيثة عن جماله وعن كريم صفاته، كما روى الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فلهو عندي أحسن من القمر. لقد اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يجتمع لإنسان قط، فكل ما تفرق في البشر من صفات عالية وأخلاق سامية متضمن في أخلاقه وصفاته كسحائب العقيان والمرجان والدر النشير. وجدت خصال الناس في الخير فرقت، وقد جمعت فيه الخصال المفرقة، وقد أصبحت في كل غرب وقد أصبحت في كل غرب ومشرق مغربة أخلاقه ومشرقة. إذا ما جرى في محفل طيب ذكرها حسبت به ثارات مسك مفتقة، سأترك نعت الناس إلا نعوته، وإلا فأم الشعر مني مطلقة. وهذا عباد الله من كيد الله جل وعلا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم لصحابته متعجبا مغتبطا من فعل الله تبارك وتعالى له، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد، فلتعلوا يا محمد ولتذهب تلك الصور وأصحابها إلى الجحيم، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. عباد الله، نزلت في الشارع بالأمس القريب جماعات من الإخوة والأخوات أرادوا أن يظهروا غيظهم وغيرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اجتمع في هذا الجمع الملتحي والحليق والمتقمص والمتسرول، حتى النسوة حضرنا على اختلاف أشكالهن وألوانهن، فمنهن من جاءت بأولادها، ومنهن من ارتفع صوتها فوق أصوات الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقد رأيت أيضا شبابا متقزعين لابسين لباس الكافرين المارقين، وهم يقصدون الدفاع عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. كم كررنا عليكم يا أرباب النهى أن هذه الطرائق غير شرعية، تزعمون بغض الكافرين وأنتم أشبه ما تكونون منهم. أليست لكم عقول تتميزون بها عن البهائم؟ ألم تسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين؟ متى تفهمون أن هذا كله خططته أعداء الإسلام كي يجدوا ما يعتذرون به للناس إذا قطعوا أيديكم وألسنتكم واسقطوا سمعتكم؟ عباد الله، إن عجزتم عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسكم أو أموالكم أو ألسنتكم، فهل فكر أحدكم في أن يصوم النهار
وأن يقوم الليل وأن يتضرع إلى الله باكيا يسأله أن ينتقم لخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. فلئن عجزتم عن ذلك كله فلن يعجز الله عز وجل شيء في الأرض ولا في السماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله تعالى منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. قال عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصفي الأمين صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين. أما بعد. Mes frères, à nouveau, la mode sinistre nous montre son spectre, mais cette fois, c'est un misérable chiot qui s'abat sur une charogne pourrie, délaissée par un chien qui l'a vomi après avoir essayé de la manger. Une mouche a tenté en vain d'attirer l'attention du lion en volant inlassablement autour de lui et en bourdonnant à ses oreilles, mais elle est trop insignifiante pour qu'il s'intéresse à elle. À nouveau, les plus impurs de notre race et les plus vils ont tenté d'insulter le plus pur de ceux dont le père fut créé à partir d'argile. Ils ont tenté de le représenter dans des images horribles et hostiles. Et comme à leur accoutumée, ils veulent nous faire avaler la couleuvre de la liberté d'expression et de la satire, alors que ce ne sont que les aboiements des pires des vampires, les diffamations d'un groupe de débiles à n'en pas finir. Ô communauté de Mohammed, souvenez-vous qu'il vous est obligatoire de revenir au livre de votre Seigneur et à la tradition de votre prophète dans les catastrophes qui font perdre au raisonnable sa tête. Souvenez-vous qu'il n'est pas toléré aux croyants de s'abandonner à ses émotions et sentiments. Souvenez-vous de la parole d'Allah, le doux, le clément. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Les créatures, quant à elles, n'ont pas le choix qu'il soit exalté de ce qui lui associe injustement. Et ton Seigneur sait ce que cache leur poitrine, ainsi que ce qu'ils disent ouvertement. Souvenez-vous, mes frères, la parole du parfait qui échappe au comment envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Ibrahim le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Certains d'entre eux ont cru en lui, et d'autres d'entre eux s'en sont écartés, et certes l'enfer leur suffira comme fournaise. Que soit exalté Allah l'immense, que soit exalté le Créateur par excellence, celui qui embrasse tout par sa science. Il a élu notre prophète parmi ses serviteurs par sa sagesse. Il l'a élevé avec une extrême délicatesse. Il l'a embelli d'une particulière politesse. Il a fait de lui une miséricorde pour les mondes et une tendresse. Et pourtant, les gens n'acceptent que la mécréance et se terrent dans leur forteresse. Une forteresse de jalousie diablesse à l'égard de ce qu'Allah Ta'ala a offert à son prophète avec une infinie largesse. Ils l'ont détesté parce qu'Allah l'a préféré à leur grandiose bassesse. Le Très-Haut nous dit, et ils dirent, pourquoi ce Coran n'a-t-il pas été révélé à un homme puissant de l'une des deux grandes villes? Qu'est-ce que l'ignorance des Qurayshites est grande? Malheur à eux! Y a-t-il plus grand que Mohammed, je vous le demande? Y a-t-il plus noble que Mohammed, qu'Allah vous pourfende? Qu'est-ce que vous êtes sots et stupides? Ils l'envièrent à être aveugles par cette haine fétide. Ils l'ignorèrent tels des imbéciles cupides. N'avez-vous pas nommé vous-même le digne de confiance? N'avez-vous pas reconnu la pureté de son caractère et son innocence? Ne vous êtes-vous pas remis à son jugement quand vous aviez rénové la Kaaba en vous livrant en concurrence? N'était-il pas parmi vous avant cela, durant son enfance et son adolescence?
Qui donc, selon vous, méritera plus la révélation que le prophète de la clairvoyance? Serait-ce Al-Walid ibn al-Mughira? Par Allah, il ne vaut pas une once de sable foulée par le pied de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que celui qui le déteste marre dans sa haine, qu'il se dissolve dans son malheur, car il n'a point d'aubaine. Muhammad est-elle le soleil, assis en tailleur au milieu du ciel, sans que cela ne le gêne? Allah le grandiose dit, certes, celui qui te déteste est voué à disparaître. Oui, il va disparaître, ainsi que toute trace de bien possible. Du mal sortant de la bouche des gens, il sera à la cible. Quant au malheur, quant à Muhammad, il a certes atteint la perfection à l'échelle humaine. Allah Ta'ala a élevé sa mention, tout le monde l'évoque, et il a désigné parmi ses serviteurs ceux qui le défendent contre les railleurs et ceux qui se moquent. Mes frères, il en est ainsi pour les plus nobles des gens. Il préoccupe ceux qui les aiment ainsi que ceux qui les détestent injustement, que ce soit après leur mort ou même de leur vivant. Les premiers font leurs éloges et leurs compliments, et les autres se moquent clairement ou indirectement. Les plus nobles se retrouvent alors au centre des deux firmaments, celui de ceux qui les aiment passionnément et celui de ceux qui les détestent abusivement. Mes frères, les Qurayshites furent décrits dans le Coran comme étant des gens sensés et doués de raison, capables dans le débat de combinaison et comparaison. Ils sont aussi les plus nobles des Arabes et les maîtres de la palabre et de la conjugaison. C'est pour cela qu'ils méritaient une réplique de la part de celui qui ne connaît pas la trahison. Quant à ceux-là, pour ne pas les nommer, les incultes sans aucune renommée, les insignifiants plus petits que les pygmées, les enfants des prostituées, ceux qui s'accouplent aux animaux de toutes sortes, même ceux aux pieds palmés, les excréments de l'humanité et les rejets de la société. Eh bien, sachez que les chiens et les insectes ne méritent même pas d'être repoussés. Oui, mes frères, les chiens se sont mis à nouveau à aboyer et à insulter notre prophète, ils ont essayé. Mais s'ils recommencent, ils nous trouveront toujours face à eux pour les balayer, pour leur répliquer sans bégayer. Franchement, où est le grain de sable à côté de l'étoile? Péris, ô pire être vivant sous ce ciel phénoménal, que tes membres connaissent la paralysie totale et que tes yeux soient aveuglés par un large voile. Que croyais-tu réussir à faire? Il s'agit du messager d'Allah, du bien-aimé d'Allah, de la meilleure créature d'Allah. Allah lui-même a fait ses éloges et l'a purifié, et de la meilleure façon il l'a éduqué. Allah a fait ses éloges, qui peut donc le critiquer? Gabriel nous a transmis ses louanges, qui peut donc l'égaler? Il a reçu comme distinction ce verset qui dit « Et tu es certes d'une immense moralité, qui donc peut le concurrencer ?» Et avec tout ça, il est tel le nectar d'une coloquinte que l'on verserait sur la plus immonde des impuretés, le père des égarés et le plus grand des méprisés, celui dont la haine par sa bouche et à travers ses doigts est expulsée, péri, vil et humilié. Tu n'es même pas digne d'être le chausson du prophète bien-aimé. Oui, par Allah, les chaussons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont plus précieux à nos yeux que tous les mécréants de la terre. Oui, par Allah, les chaussons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont plus beaux à nos yeux que les visages des mécréants de tout l'univers. Par Allah, si toi et tous tes congénères, parmi les journalistes, dessinateurs et politiciens, essayaient d'atteindre le ciel de Muhammad, vous ne réussiriez guère. Par Allah, Muhammad restera une épine au travers de vos gorges jusqu'au jour de la résurrection. Et il témoignera contre vous ce jour où aucun juge n'acceptera de corruption. Allah préserve sa lumière, même si les mécréants en éprouvent de l'aversion. Certes, Allah subhanahu nous informe dans le Coran et dit, effectivement, nous te défendons vis-à-vis des railleurs. Ô toi, le chien puant, si ces mots que je dis à ton égard étaient des sabres tranchants, ils t'auraient laissé par terre mort et gisant. Mais quels que soient mes efforts, tu ne pourras pas car les chiens vivent longtemps. Dis ce que tu veux, la vérité malgré tout subsiste éternellement. Le fleuve de l'Euphrate ne sera pas souillé si les chiens de ton espèce s'y baignent tous en même temps. Mes frères, si on devait mettre une pierre dans la gueule de chaque chien qui aboie, il y aurait une pénurie telle que les pierres se vendraient plus cher que les diamants. Par Allah, en rien ces caricatures ne nuisent à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne se font du tort qu'à eux-mêmes tellement ils sont bêtes. Si ce n'était la considération de mes frères et sœurs musulmans,
je ne vous aurais pas imposé d'écouter ces quelques mots avec un tel rabaissement. Je ne suis pas honoré moi-même de devoir répondre à de tels affoiements. Moi-même, mon devoir est de rappeler cette parole du Tout-Puissant. Certes, celui qui te déteste est voué à disparaître. Mes frères, ce personnage qui est destiné n'est pas notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que leur vision déformée et lointaine de sa beauté parfaite et de ses qualités complètes. Jabir ibn Samurah radiyallahu anhu nous dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans une nuit de pleine lune, sans que celle-ci ne soit voilée par les nuages. J'ai alors longtemps observé le messager d'Allah qui revêtait une tunique rouge, et j'ai aussi observé la lune, et par Allah, il était pour moi plus beau et resplendissant que la lune. Certes, c'est réuni dans la personne de Mohammed ce qui se retrouve éparpillé chez les êtres humains comme parfaite qualité et noble caractère. C'est comme si les pierres précieuses de toutes sortes se retrouvaient enfouies dans la même terre. C'est comme si toutes les perles et les coraux des océans s'entassaient dans la même mer. Mes frères, c'est ainsi qu'Allah subhanahu ruse pour son messager. Il a détourné leur vue et furent aveuglés, noyés dans la cécité. Leurs doigts d'habitude si habiles furent incapables de le représenter. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même de cela fut étonné, car les Qurayshites déformèrent son nom et le surnommèrent Mudhammam. Mudhammam en arabe signifie le critiquer, ce qui est l'inverse du sens du mot Muhammad qui signifie le très loué. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons qu'Allah soit satisfait d'eux et les agrée. N'êtes-vous pas étonnés de voir comment Allah a détourné de moi les insultes et railleries de Quraysh? Ils maudissent Mudhammam et insultent Mudhammam alors que je suis Muhammad. Et nous aujourd'hui mes frères, aussi, n'êtes-vous pas étonnés de voir comment Allah a détourné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leurs insultes et de leurs moqueries? Ils maudissent Mahomet et représentent Mahomet et insultent Mahomet alors que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Élève-toi, ô Muhammad, loin au-dessus d'eux, et que ces dessins et leurs dessinateurs finissent leur jour ici-bas seuls et honteux, et dans l'au-delà qu'ils goûtent en enfer au châtiment le plus douloureux. Mes frères, nous avons été témoins la semaine dernière d'un événement inhabituel et déconcertant. Un groupe de musulmans et musulmanes sont descendus dans la rue mécontents afin d'exprimer leur colère d'un ton attristant. Cependant, un fait troublant a attiré mon attention. Des jeunes de cité avec des coiffures d'Iroquois et des pantalons serrés, mélangés à des barbus vêtus de leur tunique s'arrêtant à leur mi-mollet. Il y avait même des femmes en compagnie de leurs enfants et d'autres qui criaient, tels des vendeurs ambulants. Tout cela prétend de défendre le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois vous a-t-on répété que ces procédés par notre loi n'étaient pas tolérés? Vous prétendez détester les mécréants, et pourtant, qu'est-ce que vous leur ressemblez? N'avez-vous pas de conscience avec lesquelles vous devez vous distinguer des animaux? N'avez-vous pas entendu les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le croyant ne se fait pas piquer deux fois du même trou. Quand comprendrez-vous que tout cela est planifié par vos ennemis? Tout cela dans le but de justifier aux yeux du monde leur ignominie, dans le but de couper vos pieds et vos langues avec le consentement de leurs amis, dans le but de ternir votre réputation d'un ton affermi. Mes frères, si vous êtes incapables de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec vos armes, vos langues et vos biens, l'un d'entre vous a-t-il pensé jeûner un jour au moins, ou de se lever prier juste avant le matin, d'implorer sanglotant celui qui a entre ses mains tout le bien? Si cela aussi vous paraît infaisable, eh bien sachez que rien dans les cieux et sur terre n'est insurmontable pour le sublime, l'incommensurable. Mes frères, le grand érudit de l'islam, Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: Allah se vengera pour son bien-aimé de ceux qui l'ont critiqué et insulté, et il mettra sa religion au-dessus des autres, et scandalisera le mensonge des faux apôtres, lorsqu'il n'a pas donné aux gens les moyens d'exécuter par eux-mêmes leur noble dessein. Quand Allah Ta'ala décide, mes frères, de ne pas donner aux croyants les moyens de se venger par eux-mêmes, eh bien, c'est lui qui s'occupe lui-même de venger son prophète, alayhi salatu wassalam. Arrêtez les manifestations, Allah Ta'ala. Pourquoi vous faites ça? Wallah, j'étais attristé en regardant les informations de reconnaître énormément de visages de frères que je connais et que j'estime,
Qu'est-ce qui vous a pris? Vous aussi, vous laissez vos émotions prendre le contrôle lorsque vous ne réfléchissez plus. J'ai vu un avec une coupe de cheveux, la hawla wa la quwwata illa billah. On m'aurait dit, sort du bois de nuit, j'aurais dit c'est possible. Et il est là en train de dire le prophète. Ya subhanallah, ya subhanallah. Mais c'est bien, comme ils disent, c'est bien fait pour vous. Comme ça, ce que vous n'arrivez pas à entendre avec vos oreilles, vous allez le comprendre avec vos yeux. On vous dit arrêtez, ne le faites pas, vous ne voulez pas écouter. Vous êtes partis là-bas à 200, 300 personnes. Vous avez fini dans les fourgons des CRS et toute la France parle de vous maintenant. Wala hawla wa la quwwata illa billah. Je n'ai même entendu un à la radio, wala hawla wa la quwwata illa billah. Un ignorant complet d'une vingtaine d'années, un jeune, peut-être encore avec des dents de lait, qui commence à dire tout et n'importe quoi. Il est là en train de menacer. Vous allez voir. Tu vas voir quoi? C'est toi, tu vas voir quoi? Tu vas voir le fond de la cellule et tu vas être confronté au froid du métal dans le fourgon du CRS ou bien des menottes qui te serrent les poignets. Ils vont voir quoi, billah alayk? Ils vont voir quoi? Ce qu'ils vont voir et ce que tu vas voir toi, ainsi que tes frères et tes enfants, c'est ces nouvelles lois qui vont encore pondre contre toi et moi. N'avez-vous pas compris que tout ceci est voulu? C'est comme un chasseur qui pose un appât et qui attend patiemment que le gibier vienne le manger pour pouvoir l'attraper. Où est votre façon de réfléchir? Où est votre raison, mes frères? Est-ce que les musulmans avant faisaient cela? Est-ce qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui était présent lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'est vu renverser un placenta de chamelle sur le dos alors qu'il était en prosternation? Est-ce qu'il a dit à tout le monde, venez, on va manifester? Il n'a rien dit du tout. Pourquoi? Parce qu'il était faible et démuni. Il n'avait rien entre ses mains. Qu'est-ce que t'as toi aujourd'hui? T'as quoi? Tu n'as rien. Tu as du mal à venir faire la prière de soupe à la mosquée. Tu as du mal à sortir le 4 amis et laisser poser ta barbe. Tu as du mal à lire le Coran. Et tu veux défendre le prophète avec rien dans les mains. Tu es sérieux? Là, mes frères, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si Ibn Mas'ud à ce moment-là, qui est meilleur que toi et moi et nous tous même, il est resté silencieux alors qu'il assistait à cette scène déplorable, c'est parce qu'il y a des raisons. Et jamais le prophète alayhi salatu wassalam ne lui a reproché son inactivité. Celui qui est incapable. Les frères là-bas là, appelez-le eux. Appelez. Ouais, les deux devant là. On parle pas pendant la khutbah. On rigole pas pendant la khutbah. Vous voyez, on parle du prophète, on parle du prophète qui se fait insulter, et ça discute, et ça rigole, et ça plaisante. Pourquoi vous venez à la mosquée, subhanallah, pour rigoler? Wallah, ils zappent, regardez dans les chaînes des Arabes et des musulmans. Qu'est-ce que vous trouverez? Des scènes de théâtre, des concerts, des gens qui s'amusent, des gens qui dansent, des gens qui chantent, des gens qui rigolent, des gens qui font des jeux télévisés, des gens qui font des défilés de mode. Après, on nous dit quoi? On fait des manifestations dans la rue pour sauver le prophète et le défendre. Là, ya ikhwani, là. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Tous ces musulmans fatigués là, tous ces musulmans égarés là, c'est eux qu'il faut tirer par les oreilles avant de vouloir corriger les autres. Tes frères et sœurs qui s'en fichent éperdument qu'on insulte le prophète, qui préfèrent passer leur temps à regarder des films et écouter des cassettes, c'est eux qu'il faut attaquer, les rappeler à l'ordre et les corriger. C'est eux. Vous avez oublié les chiites, vous avez oublié les rawafid, la'natullahi alayhim, qui eux depuis des milliers, des siècles, insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam matin et soir. Tous les jours ils l'insultent, tout le temps. Les chiites qui se prétendent musulmans, et les nawasib qui ont fait la guerre à Ali ibn Abi Talib et à Ahl al-Bayt, ces gens qui osent dire la ilaha illallah et qui n'en comprennent pas un mot, ni une voyelle. Et après on veut changer le monde avec des gens qui ont des jeans serrés, des coupes, des crêtes, de crétins. Là, la ikhwan, ce n'est pas comme ça. Et même si nous on a les mains liées, menottées et attachées, Allah Ta'ala, rien ne lui est impossible. Et il fait ce qu'il veut. Et même si à la télé ils disent manifestation salafiste, on aura tout vu décidément. Maintenant on a des manifestations de salafis. On aura vraiment tout vu. Plus on vit, et plus on voit des choses vraiment étonnantes. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alors tu vois des frères avec des barbes et des familles qui sont là en train de manifester.
Bien, c'est bien. Alors qu'il n'y a pas de ça très longtemps, certaines personnes que j'ai peut-être aperçues étaient les premiers à critiquer les Ikhwan quand ils le faisaient. Là, ya ahbabi, ça marche pas comme ça. Tu vois là, pour côté de toi, avec sa coupe là, avec son pantalon serré, il est en train de dire la ilaha illallah. Tu sais, ça veut dire quoi la ilaha illallah? Non, je sais pas. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ça, c'est quoi cette phrase? Elle veut rien dire, cette phrase. En français, il n'y a de Dieu que Dieu, ça veut rien dire. C'est pas ça la signification de ce mot-là. C'est pas ça. Et cette phrase-là est la clé de la porte du paradis. Vous pouvez la répéter tant que vous voudrez. Si vous ne la comprenez pas, l'appliquez pas, elle vous servira à rien. Alors tu marches avec des gens dans une manifestation qui savent même pas c'est quoi la ilaha illallah, et toi tu veux défendre le prophète alayhi salatu wassalam. T'as rien compris, wallah. T'as rien compris. Commence au pied de l'échelle. Commence à la première marche. Et sache que le bébé, avant d'apprendre à courir, il apprend à ramper. Et quand tu commences à savoir nager, tu ne vas pas directement au milieu du bassin. Tu restes à côté du bord, on ne sait jamais, tu n'y arrives plus. Et nous, c'est ça notre problème. J'en ai vu encore un ce matin, un Marseillais. Il dit, moi j'ai pas que ça à faire d'aller manifester. On a les deux extrêmes. On a les deux extrêmes, toujours. Quand il se passe des choses particulières, on tombe toujours dans les deux extrêmes. Les abusifs et les comment on dit, les laxistes, barakallahu fik. Les laxistes. Alors on nous dit quoi? Moi j'ai pas que ça à faire. En plus c'est dimanche, peut-être il y a un match de foot, peut-être quelque chose. C'est ça. Au moins la décence et le courage et la valeur et la bravoure de dire aux journalistes devant toi, moi j'ai pas manifesté parce que c'est pas des choses qui sont comment dirais-je, tolérées dans ma religion, mais je suis contre ce qui s'est passé. Vous avez vu là? Il suffit de suivre un peu l'actualité. Il y a le prince anglais là, je sais pas comment il s'appelle, je vais pas savoir, je m'en fiche, avec sa femme, qui sont partis faire une tournée dans l'Asie, vraiment de l'extrême orient. Et ils ont été pris à leur insu en photographie, dans des photos qui laissaient apparaître la poitrine dénudée de son épouse. Alors là, on a vu dans toutes les chaînes, oh quelle honte, c'est quoi ça, ils n'ont pas respecté le couple princier, et kada, ils ont porté plainte et ils ont obtenu gain de cause. Et ils ont forcé les journaux qui ont publié les photos de restituer les photos propriétaires, d'arrêter la diffusion des magazines et de présenter leurs excuses. Ah, des gens comme vous, les princes et princesses, ils ont droit à un traitement de faveur. Mais le prophète des princes et des princesses, on s'en fiche. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Liberté d'expression, ça? Ce matin encore, ils ont fait une loi, plutôt ils discutaient de la loi concernant l'interdiction de la tauromachie. Vous savez, la corrida. Alors il y a eu un débat, non, c'est des traditions ancestrales, ça a une valeur symbolique, tralala. Et à la fin, ils ont dit quoi? Bon, on le garde. Alors ça concerne que 2-3 villes en France à tout casser. Hein. Même pas 10 000 personnes hein, sur toute la population française. Hein. Et là, ils montent au créneau. Non, c'est beau de voir un homme avec un simple vêtement de soie combattre un taureau et risquer sa vie. Ah, c'est beau. Quand nous, on va tuer des moutons pour le Eid, ils nous font des manifestations, ils nous font des protestations, ils nous font des comment dire, ils nous font tout ce que tu veux, oui. Mais quand tu es un taureau pour rien, pour le plaisir, comme ça aux yeux des gens, ça, là, on sait ramener les traditions ancestrales. C'est quoi le pire? Tuer un mouton pour le manger, c'est ce qu'ils font tout le temps eux. Ils mangent pas du mouton, jusqu'à preuve du contraire. Ou bien tuer un taureau pour le plaisir. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ الأشياء غرضا. النبي عليه الصلاة والسلام a interdit à ce qu'on tue des choses pour rien. À ce qu'on tue des bêtes pour rien. Et j'ai pas le droit, moi je suis avec toi, il y a une bête qui passe, ah, je la tue. Haram hada. Après ils nous insultent, nous de barbares. C'est qui les barbares, billah alaykoum? C'est qui? Mes frères, revenez à la raison. Et si vous n'êtes pas capable de revenir à la raison, revenez à ceux qui l'ont. Écoutez les savants, écoutez les prédicateurs qui vous rapportent ce que les savants disent. Et arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de faire n'importe quoi. Les musulmans depuis toujours ne se sont jamais permis d'eux-mêmes de prendre des initiatives de ce genre-là qui concernent toute la communauté. Jamais. Toi, moi, les membres de la communauté, hein, la masse, on n'est pas là pour prendre des décisions ou des initiatives. Ça revient aux khawas, aux gouverneurs et aux savants. Ni à toi, ni à moi. C'est pas on se réunit comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une manifestation, allez, on envoie des textos. Et ils envoient les textos. Et après ils se retrouvent là-bas. C'est n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi. Normalement, t'es un musulman, tu te retrouves dans une rue avec un journaliste qui veut t'interroger, tu dis écoute,
écoutez, moi, excusez-moi, je suis un simple musulman, je suis pas apte à répondre à ces choses-là, faut demander à nos savants. C'est ça que tu devrais répondre. Au lieu de dire, moi je pense que, toutes les phrases qui commencent par moi je pense que, tu peux être sûr qu'elles vont finir mal. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qu'Allah Ta'ala il nous ouvre les yeux du cœur, qu'Allah il nous ouvre les yeux de l'esprit, qu'Allah il nous donne une raison qui nous permettra de bien raisonner et réfléchir, qu'Allah il éloigne de nous ceux qui tentent à nous nuire, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala se venge de ceux qui ont essayé en vain d'insulter son noble prophète et messager. Ya Allah, montre-nous ta vengeance en eux. Ya Allah, montre-nous ta vengeance en eux. Ya Allah, montre-nous ta vengeance en eux. Ya Allah, fais trembler la terre sous leurs pieds. Ya Allah, fais s'abattre sur eux les astres de l'espace. Ya Allah, fais tomber sur eux les tourbillons et les tempêtes et les cataclysmes. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ô toi le plus fort des forts et le plus puissant des puissants, le plus sage des sages et le plus grand des grands. Montre-nous et réjouis-nous ta vengeance pour ceux qui osent s'attaquer à ton prophète et messager. Ya Allah, nous sommes faibles. Ya Allah, nous sommes impuissants et incapables. Ya Allah, nos mains sont liées. Ya Allah, il n'y a rien dans les paumes de nos mains. Mais toi, oh toi Allah, tu es le plus puissant des puissants, rien ne te résiste. Rien ne te résiste. Tu n'as qu'à dire à la chose soit et elle est. Ya Allah, fais-nous plaisir et réjouis-nous et nos cœurs et purifie nos cœurs. Et assainis nos poitrines. Et surtout, fais-nous plaisir en nous montrant de notre vivant ta vengeance en eux. Et on les verra dire à la télé à ce moment-là, il y a le Dieu des islamistes qui s'est vengé des islamistes. Bah oui. Vous pouvez dire islamiste, ça nous c'est pas grave. Vous pouvez dire islamiste, intégriste, extrémiste, salafiste, dites ce que vous voulez. Nous on est des musulmans, alhamdoulilah. Mais quand Allah se vengera, et qu'il n'y aura pas quelqu'un qui aura posé une bombe, ni quelqu'un qui aura tué quelqu'un avec une arme, ce sera quelque chose que vous ne pourrez pas vous-même expliquer. Alors là, vous vous gratterez la tête en disant, finalement, on ferait mieux de pas s'attaquer au Seigneur des musulmans. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله